Hello my dear students, today we are going to continue the second chapter, linear equation in one variable. Today we are going to solve linear equation having variables on both sides. Like this question. In this question, if you see that the variable x is there in both sides of the equation, left hand side and the right hand side. Such questions we are going to solve today. Let us solve this question. So here we have we can write the question 2x minus 3 is equal to x plus 2. We can send x this side. Because what we have to find, that we have to bring it to the left side, and numbers we can send to the right side. So if you bring it 2x minus x, positive x when it comes to here this side, negative x, minus 3 when it goes to that side, positive 3. Already there is 2 is there, this negative 3 when it goes that side, positive 3. So when we subtract, x is equal to 5. Okay, let us see another question. So this question, example 13 from NCERT textbook in this chapter. You can see this question also in the textbook. Okay, let us write the question. 5x plus 7 by 2 is equal to 3 by 2, 3 upon 2 into x minus 14. So we can bring that this x, whatever there x, we can bring this side. The other numbers we can send that side, like previous question. So we can write as 5x minus, because it comes this side, negative 3 upon 2x is equal to there is already negative 14. We can bring this number that side, so it becomes as negative 7 upon 2. Now next is the easy way to do it, to remove. We don't want this denominator, so remove it. We can multiply the entire equation by 2. Okay, so we are multiplying entire equation by 2. 2 into 5x minus 3 upon 2x is equal to 2 into minus 14 minus 7 upon 2. So now we can multiply this one. So when you multiply, we get 10x minus, so 2 into 3 upon 2 x is equal to when you multiply minus 28 minus 2 into 7 upon 2. So this 2 will be cancelled, and here also we can cancel. So because it is multiplication, and 2 by 2 is what? 2 by 2 is 1. So that is why we are cancelling that. So remaining 10x minus 3x is equal to minus 28 minus 7. So when you cancel with 7x is equal to minus 35. So what is x value we get? X is equal to minus 35 by 7. So 7 5s are 35. So we get minus 5 as x value. Hope you understood. So next question we have taken from exercise 2.3, question number 8. We are going to solve this question. So question is 2x upon 3 plus 1 is equal to 7x upon 15 plus 3. Now what we can do is we can just bring x term this side, numbers that side. So 2x by 3 minus 7x by upon 15, okay, which is equal to 3 already there. This one when it goes there becomes as negative. Now if you see that denominator, we don't want the denominator. Namakki denominator namukku avashyamilla. So what we can do is in previous question what we did, we multiplied by 2 because denominator was 2. Here 3 and 15, but we know that 15 is the multiple of 3,
So we can choose 15, not 3 this time. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് 15, അതുകൊണ്ട് 15 എടുത്തു. സപ്പോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇല്ലെങ്കിലോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, 3ഉം 5ഉം ആണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോമൺ ഉണ്ടോ, 5ൻ്റെ ടേബിൾ 3 വരുന്നുണ്ടോ, വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 3ൻ്റെ ടേബിൾ 5 വരുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ്, ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ 3 and 5 15. ആ 15 കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ, or we can find the LCM of these two numbers and do cross multiplication method, adum cheida. But I find it is easy to multiply by 15. So you can watch this 15. If you can multiply by 15, 2x by 3 minus 7x by 15 is equal to 15 into, so we are multiplying by 15 into, when you subtract this 2, so entire equation we are multiplying by what number, 15. We can continue multiply 15 inside. So we get 15 into 2x by 3 minus 15 into 7x by 15 is equal to 30. So here 3 and 15, in 15 5 3s are there, so 5 3s are 15. This 15 goes, remaining 5 2s are 10. 10x minus 7x is equal to 30. When you subtract, 3x is equal to 30. What is x value? X is equal to 30 by 3. X is equal to 10. So x value is 10. So next we entered into we call it as a word problem, or when we see the word problem we find difficult, isn't it? Don't be panic, and we can solve this one. Okay, you should have a in your mind, you should have willpower that I can do it, like that. You should say in your mind, it's easy. You have to understand, because you are in 8th standard, you can understand this very simple English, you can understand, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക, ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുക, മാത്സ് വളരെ ഈസി ആവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്, വി ആർ ടേക്കൻ എക്സാമ്പിൾ 15 ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അർജുൻ ഇസ് ട്വൈസ് ഈസ് ഓൾഡ് ആസ് ശ്രേയ. ഓക്കെ, അർജുൻ ഇസ്, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മാത്രം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാം, എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ലൈനിലോട്ട് പോകാം. അർജുൻ ഇസ് ട്വൈസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് ശ്രേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശ്രേയയുടെ ഏജിന് നോക്കുമ്പോൾ അർജുൻ ശ്രേയയെക്കാളും ട്വൈസ് കൂടുതലാണ്. ട്വൈസ് വെച്ചാൽ 2 times അർജുൻ്റെ ഏജ് ശ്രേയയുടെ ഏജേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആരുടെ ഏജാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായി വരുന്നത്? അർജുൻ്റെ. ഏജ് കുറവുള്ളത് ശ്രേയ. അപ്പം നമ്മൾ കുറവുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അഷ്യൂം ചെയ്യുക, എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. So let x years be the age of Shreya. Okay, so therefore Arjun's age, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതി നോക്കാം. Let Shreya's age is equal to x years. Therefore Arjun's age എന്തായിരിക്കും? Arjun's age is equal to Shreya's age twice, 2 times x years. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് 5 years ago his age was 3 times Shreya's age. 5 years ago എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 5 years ago ഇവരെ വയസ്സ് എന്തായിരിക്കും? 5 വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have to subtract 5 from here. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം 5 years ago Shreya's age is equal to x minus 5. Same way 5 years ago Arjun's age
is equal to what is that, 2x. So 2x minus 5. Okay, അങ്ങനെയുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് 5 years ago his age Arjun's age was 3 times. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം whose age is greater, Arjun's age. Okay, so Arjun's age 5 years ago 3 times greater than Shreya's age എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ Arjun's age എന്താണ്, 2x minus 5. Shreya's age ഇവിടെ ഉണ്ട് x minus 5. But 3 times അർജുൻ്റെ ഏജ് കൂടുതലായി നിൽക്കുക, അർജുൻ്റെ ഏജ് ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ആയി നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, 3 times. ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ ബാലൻസ് ആക്കണം, ഈക്വൽ ആക്കണം. രണ്ടും ഈക്വൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്, ഒന്ന് അർജുൻ്റെ ഏജ് 3 times കൂടുതലായിട്ടിരിക്കുക, 3 times 1 time ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ചെയ്യാം. ഇതൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഓർ വി ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ഹിയർ ബൈ 3. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ with Shreya's age, when you multiply with 3, then both will be equal. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വേഷൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ 2x minus 5 is equal to 3 ഉള്ളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, 3xൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, പിന്നെ 5ൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ 3 into x 3x, 3 into 5 3 5s are 15. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ we can send the number that side, 3 this side. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം 2x minus 3x is equal to plus 3x ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ minus 3x ആ മാറിയതാണ്. നേരത്തെ minus 15 ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഈ plus 15 അങ്ങോട്ട് minus 15 അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ plus 15 ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ 2 is positive 2 ആണ്, positive 2 minus 3. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ വരിക, -1x. 3 ആണ് ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ എഴുതി. സി ഈക്വൽ ടു -15 പ്ലസ് 5. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഏതാ, 15. 15ൻ്റെ സൈൻ ഏതാ, മൈനസ്. അപ്പോൾ പ്ലസും മൈനസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, സബ്ട്രാക്ട് ദ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ സൈൻ. സോ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ സൈൻ വന്നിട്ട് മൈനസ്, രണ്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ 10. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വേഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, x is equal to -10 by -1. മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആവും, 10/1 is 10. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 10. എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ, ശ്രേയാസ് ഏജ് ഫൈൻഡ് ദയർ ഏജസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത്. ഫൈൻഡ് ദയർ പ്രസൻറ്റ് ഏജ്. ശ്രേയാസ് പ്രസൻറ്റ് ഏജസ് 10, അർജുൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഏജസ് 2 into 10, how much, 20. So that is the answer. So we can say that Shreya's age is equal to 10, Arjun's age is equal to 20. So let us see one more question, same one word problem. So this question you should pay attention for this, example 14. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. The question says that the digits of a 2-digit number is differ by 3. നമുക്ക് ഓരോ സെൻറ്റൻസ് ബൈ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് the digits of a 2-digit number is differ by 3. digits of a 2-digit number ആദ്യം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 65 ഇതൊരു 2-digit നമ്പറാണ്. സോ ഡിജിറ്റ്സ് here 6 and 5 are the digits. So digits of a 2-digit number differ by 3. differ by 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്, ഈ 3 നമ്പർ ഡിഫറൻസ്, ഈ 2 നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് 3. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് 69 വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 6ൻ്റെയും 9ൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്, 3. അപ്പോൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ 2 നമ്പേഴ്സിന് ഡിഫറൻസ് 3 ആയിരിക്കും, 2-digit നമ്പർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. If the digits are interchanged, അതായത് so now this is ones place, this is tens place, or we can call it this as a units place or ones place, or a ones place. So tens place value, ഈ രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതായത് 9 ഇങ്ങോട്ടും 6 ഇങ്ങോട്ടും. ഓക്കെ, if the digits are interchanged, the resulting number here, for example നമുക്ക് 96 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
the resulting number is added to the original number. The resulting number എന്ത് ചെയ്യണം, ഒറിജിനൽ നമ്പറിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് 69 + 96 എന്ന് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടണം, നമുക്ക് 148 കിട്ടണം. when we add it should get 148. so what can be the original number? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒറിജിനൽ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം. so we have to find out what is the here 69 ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. ഒറിജിനൽ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. സോ അത് ഡിജിറ്റ്സ് ഈ 6ൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഏത് നമ്പർ വരും നമുക്കറിയില്ല, 9ൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഏത് നമ്പർ വരും അതും അറിയില്ല. സോ അറിയാത്ത നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ആസ് എ വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എ 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഡിഫർ ബൈ 3. ഈ 2 ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് 3 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ചെറുതും ഇങ്ങനെ 69ൽ 6 ചെറുതാണ്, 9 is greater എന്നതുപോലെ ഒരു നമ്പർ ചെറുതും മറ്റൊന്ന് വലുതായിരിക്കും. അതെങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് നോക്കാം. സോ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ 69 അത് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 69 നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും, നമ്മൾ 60 + 9 എക്സ്പാൻഡ്, ഇത് ഫർദർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം, 10 × 6 + 9 എന്നാണ് എഴുതാം. 10 × 6 + 9. സോ 6 എന്നുള്ളത് 10th place ഡിജിറ്റ്, 10th place ഡിജിറ്റ്, 9 എന്നൊരു യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസ് ഡിജിറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത നമ്പർ 96 അതേപോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ 90 + 6 എന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും, 10 × 9 + 6 എന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ഒറിജിനൽ നമ്പർ ആയി വിചാരിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് നമ്പർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലേസിൽ 6ൻ്റെയും 9ൻ്റെയും പ്ലേസിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ 6 ചെറിയ നമ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 9 വലിയ നമ്പറായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാറി എടുത്താലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ നമ്പർ നമുക്ക് എടുക്കാം. സോ ഇത് നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ, എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പ്ലേസിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇതിനേക്കാളും 3 കൂടുതലായിരിക്കും, x + 3 ആയിരിക്കും, പ്ലസ് ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റു 10. സോ 10 × x + 3 + x നമുക്ക് ഇത് എഴുതാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് മാറി വരുന്ന നമ്പർ, ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എങ്ങനെയായിട്ട് എഴുതാം, ഇത് മാറി വരുന്ന നമ്പർ എങ്ങനെ എഴുതാം. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് നമ്പർ, ഇത് ഒറിജിനൽ നമ്പർ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇനി ഇൻ്റർചേഞ്ച് നമ്പർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊസിഷൻ മാറ്റണം. ഇൻ്റർചേഞ്ച്ഡ് പറയുമ്പോൾ x + 3 അങ്ങോട്ട് പോകും, x ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ 10 × x പ്ലസ് അവിടെ x + 3 ഇങ്ങനെ മാറും ഇൻ്റർചേഞ്ച് നമ്പർ. അതായത് 10 × 6 + 9 എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ ഇവിടെ 6 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 9 ഉണ്ട്, 9 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 6 ആണ്. അപ്പം ഇൻ്റർചേഞ്ച് നമ്പറായി. ഇനി നമ്മൾ 96 എടുത്ത് ചെയ്ത് 69 എടുത്ത് ചെയ്താലോ, ഇപ്പോൾ 69 ആണ് വിചാരിക്കുക. 69 ഇതിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളത് കിട്ടിയ 10 × 6 + 9. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ x എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതിനേക്കാളും 3 കുറവല്ലേ, x - 3 എന്നും എടുക്കാം. ഇത് x ആണെങ്കിൽ ഇത് 9x എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ 6ൻ്റെ വാല്യൂ x - 3 ആയിരിക്കും ഇൻറ്റു 10. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഈ രീതിക്കല്ല എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിക്കാണ് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫീലായ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പ്ലേ ബാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. സ്ലോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കുക. ഈക്വേഷൻ അല്ല നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, നമ്മൾ എഴുതുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. സോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം. So digits of a 2-digit number differ by. So നമുക്ക് units place. Let us take units place as a small number. Let x be the units place. Therefore, tens place value എന്തായിരിക്കും, tens place digit is equal to x + 3 ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഒറിജിനൽ നമ്പർ എഴുതാം. ഒറിജിനൽ നമ്പർ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് എഴുതാം. So let 10 ×
x plus 3. So 10 into x plus 3 plus x. അതായത് 10 into 10's place value plus units place value. Be the original number. Original number എഴുതാം. So what will be the interchange number? Therefore the resulting number ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So resulting number എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം. So resulting number is equal to ഇതിങ്ങനെ പ്ലേസ് മാറ്റി എഴുതാം. 10 into x plus x plus 3. So that is the resulting number. ഇനി പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത നമ്പർ ഇതാണ്, ഒറിജിനൽ നമ്പർ ഇതാണ്. ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം, അതാണ് പറയുന്നത്. ആഡഡ്, സോ ദ ഇൻ്റർചേഞ്ച് നമ്പർ ഇസ് ആഡഡ് ടു ദ ഒറിജിനൽ നമ്പർ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നമ്പർ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന സം ഓഫ് ഒറിജിനൽ നമ്പർ ആൻഡ് റിസൾട്ടിംഗ് നമ്പർ. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും സം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ. സോ 10 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 3 പ്ലസ് എക്സ്, പിന്നെ ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതെന്താ 10 ഇൻറ്റു എക്സ് എന്താ 10x പ്ലസ് ഈ വാല്യൂ എക്സ് പ്ലസ് 3. ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ വി കൻ എറേസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഓൾ ദീസ് സ്റ്റെപ്സ്. So we can just multiply and see. So when you multiply 10 inside, 10 ഉള്ളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആദ്യം എക്സിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ 3ൻ്റെ കൂടെ. ഇതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനില്ല, ജസ്റ്റ് അഡീഷനാണ്. ഇവിടെ സി ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് അഡീഷൻ, ഹിയർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. 10 into x 10x. So 10x plus 10 into 3 30 plus x plus 10x plus 10x, then you can add it plus x plus 3, which is equal to x ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. 10x 20x, ഇവിടെ 1x 21x 22x. So 22x numbers we can add it 33 plus 33. So ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. We can take 11 outside. 11 എടുത്ത് എഴുതാം. 2x plus 3. 2x plus 3. This will be the total. Okay, this is equal to 143 എന്ന് പറഞ്ഞത്. Okay, so according to the question, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ അവസാനം കിട്ടിയ സം. ഈ സം 143ക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് എഴുതാം 11 into 2x plus 3 is equal to 143 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 11 അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ 2x plus 3 is equal to 143 divided by 11. 11 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2x plus 3 is equal to നമുക്ക് 13 കിട്ടും. ഈ 3 അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം. 2x 13 minus 3. So 2x is equal to 10. X is equal to 10 by 2. X is equal to 5 ആണ്. ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 5 എന്ന് കിട്ടി. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്? എക്സ് is equal to യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസ്. സോ നമുക്ക് എഴുതാം യൂണിറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ്. യൂണിറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ് is equal to 5 ആണ്. അപ്പോൾ 10's place ഡിജിറ്റ് ആണോ? 10's place ഡിജിറ്റ് is equal to 5ൻ്റെ കൂടെ 3 ആഡ് ചെയ്യണം. സോ that is equal to 8. So original number is 85. 8 is the 10's place value, units place value is 5. 85. ഇത് തിരിച്ചിട്ടാൽ 58. 58ഉം 85ഉം ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 143 കിട്ടുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ 85 തിരിച്ചിട്ടാൽ 58. റിവേഴ്സ് നമ്പർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. 3
remainder 1. So we get 614. 143 നമുക്ക് add ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. So our answer is, we have done answer as, we have found that correct answer. Hope you understood. Okay, let us see the last question of the day. Example 2.4, question number 8. Half of a herd of a deer are grazing in a field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. Okay, there is a herd of deer. Herd എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, മാൻകൂട്ടം. They are grazing in a field. Okay, half of it. ഒരു number of deer herd ഉണ്ട്, ഒരു മാൻകൂട്ടം. അതിൻ്റെ പകുതി they are grazing in a field. അത് കഴിഞ്ഞോ, പകുതി ഫീൽഡിലുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള എത്രയായിരിക്കും? ഒരു പകുതി പോയാൽ ബാക്കിയുള്ള പകുതി അല്ലേ? 1/2 is remaining half. Remaining half-ൽ 1/4, 3/4. 3/4 മുക്കാ ഭാഗം, ബാക്കിയുള്ള പകുതിയിലെ മുക്കാ ഭാഗം, അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. 3/4 of the remaining. Remaining how much? Half. 3/4 of the half is the playing nearby, are playing nearby. Okay. ബാക്കിയുള്ള rest means remaining. ബാക്കിയുള്ള 9. How much remaining? 9. They are drinking water from the pond. അങ്ങനെയാണ് find the total. Okay. So let us find the total amount, total herd, total deer in the herd. So let total number of deer is equal to x. Total number x ആണ് കേട്ടോ. So total number x എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ ആ ടോട്ടൽ നമ്പറോട്ട് എത്ര? ഓക്കെ, ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡിയർ, ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഹേർഡ്, മൊത്തം ഹേർഡിലുള്ളത് എക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ x/2, അതിൻ്റെ ഹാഫ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 3/4 ഓഫ് റിമൈനിങ്, ഒരു ഹാഫ് പോയാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും? ബാക്കി ഒരു ഹാഫും കൂടി ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് x/2. ഇൻ ദാറ്റ് 3/4 ഓഫ് x/2. അതെങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം? 3/4 ഓഫ് x/2 അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ, പ്ലസ് റിമൈനിങ്. ഇതൊക്കെ ചേർത്താണ് ഈ മൊത്തം വാല്യൂ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 3/4 ഓഫ് x/2 അതെങ്ങനെ എഴുതാം? ഹാഫ് നമ്മളെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഹാഫ് മീൻസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ്. നമ്മൾ ബോർഡ് ബാസിൽ പഠിച്ചില്ലേ, ബി കഴിഞ്ഞ് ബ്രാക്കറ്റ് O എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ് എന്നാണ്. ഓഫ് മീൻസ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് എടുക്കണം. പ്ലസ് 3/4 ഓഫ് x/2 പ്ലസ് 9. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി. സോ നൗ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ്. ഓക്കെ, സോ x is equal to x/2 പ്ലസ് 3x. ഇതിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 8. 3/4 are 8. ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, നോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ മാത്രം ഡയറക്റ്റായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. പ്ലസ് 9. എക്സിലെ ടേമൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. നേരത്തെ എക്സ് ഉണ്ട്, -x/2 - 3x/8 = 9. ഓക്കെ, ഇനി സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ LCM. അതിന് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കിയ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ്? സോ 2/4 are 8 അല്ല, 2/4 are 8. 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് 8. അപ്പോൾ 8 കൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ 8 × x, 8x - 8 × x/2 - 8 × 3x/8 = 9 × 8. ഓക്കെ, സോ 8x ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, -4x, so -3x = 8. 7 8s are 72. 9 8s are 72. So now we can subtract 8x. ബാക്കിയുള്ള നോക്കി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ, so 8x - 7x രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് 7x = 72. so 8x - x എത്ര? 70 - 7x x = 72. അപ്പോൾ ഹേർഡിലുള്ള മൊത്തം deers എണ്ണം 72. So find the number of deer in the herd. So the number of deer in the herd is equal to 72. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് അങ്ങനെ ആൻസർ
എഴുതണം. You have to write in sentence at the last you should write. ബോർഡിലുള്ളത് മാത്രം നോക്കി എഴുതരുത്, പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. So we have to write at last the number of deer in the herd is equal to 72. So hope you understood the class. If you have doubt, you can contact me. So see you in the next class. Thank you for watching.